السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاسٹ نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خبر پر ایک نظر۔ ضلع کلکٹر میدک مسٹر راجرشی شاہ IAS نے کہا کہ اپریل کا مہینہ کافی اہم مہینہ ہے اور اس مہینے میں بہت سے عظیم لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ اس مہینے کی 5 تاریخ کو سابق نائب وزیر اعظم مسٹر بابو جگجیون رام کی یوم پیدائش اور اس مہینے کی 14 تاریخ کو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی یوم پیدائش منانے میں تمام برادریوں کو تعاون کرنا چاہیے۔ ضلع ایڈیشنل کلکٹر لوکل باڈی شریمتی پرتیما سنگھ اور ضلع ایڈیشنل کلکٹر مسٹر جی رمیش نے عہدیداروں اور مختلف برادریوں کے قائدین کے ساتھ آج کلکٹریٹ کے آڈیٹوریم میں SC ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے منعقدہ جینتی تقریبات کے انتظامات کے بارے میں مناسب تجاویز اور مشورے حاصل کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بابا صاحب امبیڈکر اور بابو جگجیون رام نے نہ صرف دلتوں کی ترقی کے لیے بلکہ تمام برادری کے لوگوں کی ترقی کے لیے کام کیا ہے اور انہوں نے سب کے لیے یکساں انصاف کو یقینی بنانے کے لیے آئین لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ متعلقہ حکام کو اس بات کی ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ ہر گاؤں، منڈل، منسپل اور ضلع کی سطح پر عظیم الشان پیمانے پر پروگراموں کا انعقاد کریں۔ ضلع پنچایت آفیسر اور منسپل کمشنروں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ عہدیدار، عوامی نمائندے اور کمیونٹی لیڈران ان پروگراموں میں بڑی تعداد میں شرکت کریں۔ DO کو ہدایت دی گئی کہ وہ اسکول کے طلباء اور بجلی حکام کے لیے مضمون، تقریر، پینٹنگ اور گیت کے مقابلوں کا انعقاد کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ بجلی کا کوئی خلل نہ ہو۔ پولیس حکام کو ہدایت دی گئی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تہوار پرامن ماحول میں منعقد ہوں۔ جگجیون رام جینتی کے موقع پر اس مہینے کی 5 تاریخ کی صبح کلکٹریٹ کے آڈیٹوریم میں منعقدہ پروگرام میں قائدین سے ایک مختصر معلوماتی لیکچر دینے کو بھی کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیونٹی سروس میں خصوصی کاوشیں کرنے والے مختلف کمیونٹیز کے نمائندے تفصیلات بتائیں تو 3 رکنی کمیٹی میں ان کا جائزہ لیا جائے گا اور تعریفی اسنادات بھی پیش کی جائیں گی۔ اسی طرح مختلف مقابلوں میں حصہ لینے والے طلباء کو اول، دوم اور سوم کے طور پر انعامات بھی دیے جائیں گے۔ کئی کمیونٹی لیڈران میٹنگ کے مقصد سے ٹیگا مجسمہ لگانے کے اقدامات کر رہے ہیں تاکہ سڑک کو چوڑا کرنے کے ایک حصے کے طور پر ہٹائے گئے ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسمے کو بحال کیا جا سکے۔ شہر کے مختلف حصوں میں تہواروں کے موقع پر بڑے پیمانے پر فلیکسی لگائی جائے۔ اس مہینے کی 16 تاریخ کو ریلی کی اجازت دینے، SC STD سرکل بنانے اور امبیڈکر بھون کی تعمیر کے لیے بھی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امبیڈکر بھون کے لیے اراضی کا حصہ مکمل کیا جا چکا ہے اور جانچ کے بعد ٹینڈر بھی طلب کر لیے جائیں گے۔ اس میٹنگ میں DSDO وجے لکشمی، DPO سائی بابا، منسپل کمشنر مسٹر جانکی رام ساگر اور مختلف برادریوں کے قائدین و دیگر شریک رہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت۔ ఇక్కడ నుంచి కూడా కలెక్టరేట్ నుంచి కూడా అందరూ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఆ రోజు పార్టిసిపేట్ అవ్వాలి। అక్కడ మండల్ లెవెల్లో కూడా MRO, MPDO, MPO వారితో పాటు అక్కడ కూడా ఎవరైతే అసోసియేషన్స్ వారు ఉన్నారో మీరు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి। మీ తరఫు నుంచి కూడా మండల్ లెవెల్ అసోసియేషన్స్ కి కూడా వారు కూడా మండల్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ కూడా అటెండ్ చేయమని చెప్పండి। తర్వాత మీ తరఫు నుంచి గ్రామ పంచాయతీలో కూడా ఏవైతే అసోసియేషన్ మెంబర్స్ ఉన్నారో వారికి కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి। వారికి కూడా గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో మన వాళ్ళు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు, మీరు కూడా వారికి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూ అక్కడ ఖచ్చితంగా అటెండ్ చేయమని చెప్పండి। ప్రతి ఒక్క ప్లేస్ లో ఖచ్చితంగా జరుపుకుంటాము। మనం బాబు జగజీవన్ రామ్ జయంతి కానీ, తర్వాత మహాత్మా జ్యోతిరావు ఫులే జయంతి, తర్వాత డాక్టర్ BR అంబేద్కర్ జయంతి। సో ఈ నెల అంటే చాలా స్పెసిఫిక్ గా మన మహనీయులు నెల అంటున్నాం। అన్ని జయంతిలు మహనీయులు జయంతి నెలలో జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ఒక ఫెస్టివ్ మేనర్ లో, ఒక డిఫిటింగ్ మేనర్ లో అన్ని ప్లేసెస్ లో జరుపుకుంటాము। తర్వాత ఇంకా కూడా మీరు కొన్ని సూచన సలహా ఇచ్చారు, అంటే కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ 2 మన బాబు జగజీవన్ రామ్ జయంతి కానీ, తర్వాత బాబు మన BR తీసుకొని వస్తే మళ్ళీ మనం ఇక్కడ జిల్లా లెవెల్లో 1st, 2nd, 3rd అవి ఒక కమిటీ ఫామ్ చేసి జేసీ గారు, ACLB గారు, మీరు ముగ్గురు కమిటీ ఫామ్ చేసి దాని ప్రకారం 1st, 2nd, 3rd ఐడెంటిఫై చేసి పిల్లర్కి అవార్డ్స్ కూడా ఇస్తాం। అవి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీరు ఇచ్చేసేయండి। దట్ కైండ్లీ అరేంజ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎస్ఏ కాంపిటీషన్స్, తర్వాత ఎలక్యూషన్ కాంపిటీషన్స్, డిబేట్ కాంపిటీషన్స్, పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్స్, ఈ 4కి 3 అవార్డ్స్ కూడా మనం డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఇద్దాం పిల్లలకి।
అంటే మేజర్గా అంటే ఇప్పుడు బిఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి గారిది మనకు టైం ఉంది కాబట్టి వాటికి మనం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటి నుంచి మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తే మనం ఆనాడు ఖచ్చితంగా ఈ అవార్డ్స్ కూడా పిల్లలకి ప్రోత్సాహనం కోసం కూడా, తర్వాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు వారు ఎట్లా అంత వారి జీవితం ఏ విధంగా ఉంది, లైఫ్ అండ్ అచీవ్మెంట్స్ ఏమున్నాయి, పిల్లలకి కూడా ఒక మెసేజ్ పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దాని ప్రకారం మనం ఇది ఖచ్చితంగా చేయాలి. మరి ఇక్కడ వచ్చేసిన డిపార్ట్మెంట్ దాంతో పాటు ఇక్కడ వచ్చేసిన నాయకులందరికీ నమస్కారం. లాస్ట్ టైం నేను ఉన్నాను, ఇలా విషయాలు నాకు తెలుసు. ఈసారి కూడా మీరు అదే కోఆపరేషన్తో ఉండండి. కలెక్టర్ గారు చెప్పారు, అన్ని విషయాలు క్షుణ్ణంగా చెప్పారు. స్టాచ్యూ గురించి కూడా చెప్పారు, బడ్జెట్ అంతా చెప్పారు, అంతా నడుస్తుంది. మీకు కూడా తెలుసు ఎంతవరకు ఫైనల్గా అది కావడానికే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మీకు ఆ రోజుకి స్టాచ్యూ పెట్టడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కనుక అది నేను కంటపదంగా చెప్పలేదు, కానీ ప్రాసెస్ మటుకు ఉంది. వచ్చిన నాయకులకి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఎందుకంటే మీరందరూ వచ్చారు, మీరందరూ వస్తే మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనం మొన్నే డిసైడ్ చేశాము, అంటే గవర్నమెంట్ జియో కొంత డిలే వచ్చింది కానీ కూడా మనం డిసైడ్ చేశాము, ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మనం చేయాల్సిందే. సో మొన్న మనం డిసైడ్ చేసి మీ అందరికీ ఇన్ఫార్మ్ చేశాము. మీరు అందరూ వచ్చారు, మీ సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది. సో మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ జిల్లా లెవెల్ కానీ, మండల్ లెవెల్ కానీ, మున్సిపాలిటీ లెవెల్ కానీ, గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్ కానీ అన్ని లెవెల్స్లో మనం ఖచ్చితంగా మహనీయుల జయంతి మంచిగా ఖచ్చితంగా జరుపుకుంటాము. వాటికి అందరూ అధికారులకి రిటర్న్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇస్తాము. అందుకే ప్రత్యేకంగా డిపిఓ గారు కూడా ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా సూచనలు దానికి కరెక్షన్ చేస్తే మనం తదనుగుణంగా చేయవచ్చు సార్. మొదట మనము ఇక్కడ స్టాచ్యూస్ లేదు కాబట్టి ఫ్లెక్సీ స్టాచ్యూ, దట్ మీన్ ఫోటో స్టాచ్యూ ఎట్ వెల్గామౌట్ చౌరస్తా దగ్గర ఫాలో మీటింగ్ అనేది అరేంజ్ చేసుకుని ఇక్కడ జ్యోతి ప్రజ్వలనతో కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసుకుంటాం సార్. ఆ తర్వాత ముఖ్యమైన నాయకులు కొంత స్పీచ్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం లంచ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సార్. నియర్ బై ఒక ఫంక్షన్ హాల్ కూడా సార్ లాస్ట్ టైం చేసి పెట్టారు జేసీ గారు. దాని ప్రకారంగా కార్యక్రమాన్ని స్టార్టింగ్ డే మనం చేసుకోవడం. ఎంత కార్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండాలి, ఎన్ని ఫ్లెక్సీస్ అక్కడ మనం చౌరస్తా ఏరియాలో కొన్ని ఫ్లెక్సీస్ డిస్ప్లే చేస్తాము, కలెక్టరేట్ దగ్గర డిస్ప్లే చేస్తాము, అట్లాగే బ్యాక్ డ్రాప్ ఫంక్షన్ హాల్స్ ఎక్కడైతే అక్కడంతా డిస్ప్లే చేస్తాం సార్. ఇది బ్రాడ్గా మీటింగ్ కి సంబంధించి మనం ఎట్లా ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం. కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చేసి ఎస్ సార్, లాస్ట్ టైం రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ నుంచి ఒక 5 ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఖచ్చితంగా చేస్తాం. ఇంకా కూడా ఎవరైతే మీరు సోషల్ వర్క్స్ లో ఎవరైతే మంచిగా పని చేశారో దయచేసి మీరు అందరూ కలిసి డిసైడ్ చేసి మాకు ఒక్కసారి మీరు డీటెయిల్స్ ఇస్తే, ఇక్కడ మనం 3 మెన్ కమిటీ ఏవైతే ఫామ్ చేశారో వారు ఒక్కసారి ఎగ్జామిన్ చేసి ఆ రోజు ఖచ్చితంగా ఎవరైతే మంచిగా సోషల్ వర్క్ చేశారో మీరు డిస్క్రిప్టివ్ మేనర్లో మాకు ఇవ్వండి. వారందరికీ కూడా ఆ రోజు ఫెసిలిటేషన్ ఇస్తాము. దాంతోపాటు పిల్లలు కూడా ఇందాక మనం చెప్పినట్టు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు చెప్పినట్టు పిల్లలు కూడా ప్రతి ఒక్క రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కానీ, తర్వాత కేజీబీవీ కానీ, హై స్కూల్స్ కానీ కూడా ఇలాంటి మనం ఈ రోజు నుంచి లేకుంటే మండే నుంచి ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేస్తూ అక్కడ ఎలాక్యూషన్ కాంపిటీషన్స్ కానీ, పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్స్ కానీ, తర్వాత ఎస్ఏ కాంపిటీషన్స్ కానీ అవి కూడా మనం డిఓ గారు ద్వారా, తర్వాత ఆర్సీఓస్ ద్వారా ఖచ్చితంగా జరుపుకోండి. జరుపుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం జిల్లా లెవెల్లో కూడా ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ ఒక డిఓ కానీ, తర్వాత ఆర్సీఓ కానీ వారి తరఫు నుంచి కూడా పిల్లలకి కూడా బెస్ట్ 3 ప్రైజెస్ కూడా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మీరు అందరూ ఆనాడు ఇందాక మనం రమేష్ గారు కూడా చెప్పారు, ఎవరైతే ఆ రోజు మాట్లాడతారో అందరూ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అవార్డ్స్ కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఈ మధ్యలో వాళ్ళు యాక్టివిటీస్ చేయాలి స్కూల్స్లో, ఏసే కాంపిటీషన్స్ కానీ, సాంగ్ కాంపిటీషన్స్ కానీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో. అండ్ మనం డిఓ గారు అంటే మళ్ళీ 1st to 9th అంటే ఏమైనా అంటే 1st to 9th అంటే ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వారికి మనం డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు. 1st to 9th పిల్లలు కొంత మనం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు వారు మొత్తం లైఫ్లో మొత్తంగా మీరు సజెషన్స్ ఇవ్వండి. దాని ప్రకారం మనం ఏమేమి అంటే మీట్ చేయగలుగుతాము, ఏమేమి ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాము. ఖచ్చితంగా మన మహనీయులు ఇద్దరు వారి జయంతిని మంచిగా సెలబ్రేట్ చేయడానికి జిల్లా లెవెల్లో ప్రయత్నం చేస్తాము. అందరూ ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి మంచిగా ఎంత అరేంజ్మెంట్స్ చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నాం. సో ఏదైతే మెయిన్ అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ తరఫు నుంచి